ایرانی وزیر خارجہ کا بیان اسی بات کا عکاس ہے کہ ان کو IAEA کے انسپیکٹرز کے اوپر اور اس کے مینڈیٹ کے اوپر اب شک ہے۔ ابھی تک نیگوسیشن کروائی ہیں یا سیز فائر کروایا ہے یا ٹروس کروایا ہے، وہ UN نے نہیں کروایا، وہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کروایا ہے، امریکی صدر نے۔ اس جنگ کے اندر ابھی تک جو خطرات ہیں وہ ختم نہیں ہوئے ہیں اور شاید جنگ کسی اور نئے راویے سے کسی اور وقت میں شروع ہو سکتی ہے۔ اسرائیل کا مطلب ایران کی ایٹمی توانائی کو ختم کرنا تھا اور اس کی فوجی طاقت کو ختم کرنا تھا، تو یہ چیز تو ممکن نہیں ہو سکتی۔ اسرائیل اپنے آپ کو ناقابل تسخیر سمجھتا تھا، اس کا جو حال ہوا ہے وہ بدترین حال ہے۔ جتنے بھی 75 سال یا 76 سال ہو گئے، اس دوران کبھی بھی اسرائیل کا اتنا بدترین حال نہیں ہوا جو اس جنگ میں ہوا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، پاکستان میٹرز کے ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان شاہد عباسی۔ آج ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے ڈاکٹر اسامہ شفیق صاحب۔ ڈاکٹر صاحب حال ہی میں ملائیشیا سے واپس آئے ہیں، جہاں انہوں نے فلسطین کے موضوع پہ منعقدہ ایک بین الاقوامی کانفرنس میں شرکت کی۔ اس کے علاوہ ملائیشیا میں حالات حاضرہ کے حوالے سے کیا ڈیولپمنٹس ہوئی، ان کو بھی انہوں نے بہت قریب سے وٹنس کیا۔ ہم اس کے متعلق بھی ان سے جانیں گے۔ ڈاکٹر صاحب خوش آمدید۔ گزشتہ ہفتے ہماری گفتگو نہیں ہو سکی، جیسے یقیناً دیکھنے والوں نے بھی مس کیا ہوگا۔ توقع ہے آپ کو ملائیشیا کا دورہ اچھا اور مثبت رہا ہوگا۔ جی بہت شکریہ شاہد صاحب۔ جی الحمدللہ دورہ اچھا رہا، اور دورے کا مقصد جو ہے وہ فلسطین ہی تھا کہ فلسطین کے حوالے سے ایک کانفرنس تھی اور اس میں شرکت تھی، تو اب واپسی ہو گئی ہے۔ انشاءاللہ اس سلسلے کو پھر آگے بڑھاتے ہیں، جو تعطل آ گیا تھا اس میں ایک ہفتے کا۔ ڈاکٹر صاحب ہم جب یہ گفتگو کر رہے ہیں تو کچھ دیر قبل ایران کے وزیر خارجہ کی اسٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ایران کی پارلیمنٹ نے اس بات کا فیصلہ کیا ہے کہ وہ IAEA سے اس وقت تک تعاون نہیں کریں گے جب تک اس بات کی ضمانت نہیں دے دی جاتی کہ ایران کی جوہری سرگرمیاں محفوظ رہیں گی۔ اس سے قبل یہ خبر آئی تھی کہ ایران کی پارلیمنٹ نے اس بات کا فیصلہ کیا ہے کہ ایران آئندہ IAEA سے کوئی تعاون نہیں کرے گا۔ ان خدشات کا اظہار بھی انآفیشلی کیا گیا کہ بین الاقوامی ایٹمی توانائی ایجنسی سے ماضی میں بھی جو تعاون کیا گیا ہے تو وہ انفارمیشن ارریلیونٹ جگہوں پہ لیک ہوتی رہی ہے، اور جو حالیہ واردات میں یا اسرائیل کے حالیہ حملے میں نظر بھی آئی کسی حد تک۔ ایران کے وزیر خارجہ کی جانب سے اب دو ٹوک انداز میں یہ بات کہہ دینا آپ کے خیال میں سیز فائر کے بعد کے سینیریو میں کتنا اہم ہے، نمبر ایک، اور نمبر دو، کیا اس کے نتیجے میں سیز فائر پہ کوئی نیگیٹو امپیکٹ آ سکتا ہے؟ جی بہت شکریہ شاہد صاحب۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بات ہم نے شاید پہلے بھی ڈسکس کی تھی کہ جو عالمی توانائی ایجنسی IAEA کی جانب سے جو انسپیکشن ہوئی، اس کے بعد جو ہے وہ جوہری سائٹس کے جو بھی معلومات تھیں وہ دیگر جگہوں پر دی گئیں، اور ایرانی وزیر خارجہ کا بیان اسی بات کا عکاس ہے کہ ان کو IAEA کے انسپیکٹرز کے اوپر اور اس کے مینڈیٹ کے اوپر اب شک ہے، کیونکہ اب معاملہ ان کی پارلیمان کا ہے، ان کی پارلیمان نے قرارداد منظور کی ہے، تو یقیناً یہ کسی فرد واحد کا فیصلہ نہیں ہے۔ تو جہاں تک IAEA کے مینڈیٹ کا تعلق ہے تو وہ UN کی ایک ایجنسی ہے، یہ UN کا ایک ادارہ ہے، اور جو ابھی تک نیگوسیشن کروائی ہیں یا سیز فائر کروایا ہے یا ٹروس کروایا ہے، وہ UN نے نہیں کروایا، وہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کروایا ہے، امریکی صدر نے۔ تو یہ دو چیزیں بہت مختلف ہیں کہ سیز فائر کے اوپر اس سے کیا اثر پڑے گا کیا نہیں پڑے گا، بہرحال یہ دیکھنا پڑے گا، لیکن معاملہ یہ ہے کہ سیز فائر کی جو وجوہات ہیں وہ وجوہات اس سے منسلک بھی ہیں اور اس سے الگ بھی ہیں، کیونکہ جب امریکہ نے ایٹمی سائٹس کے اوپر بام گرا دیے تو اس کے بعد جو ہے وہ سیز فائر کا مطالبہ امریکہ نے کیا کہ میں ٹروس کراتا ہوں یا سیز فائر کرواتا ہوں، تو اس کے بعد سے یہ بات ابھی تک بہرحال ایک سوالیہ نشان کے طور پہ موجود ہے۔ اگر ایران کی تمام کی تمام ایٹمی تنصیبات کو ختم کر دیا گیا ہے تو ایران اپنا جوہری پروگرام کیسے جاری رکھ سکتا ہے، اور IAEA کے انسپیکٹرز تک رسائی نہ دینا جوہری پروگرام کو، اس کا مقصد یہ ہے کہ ایران کا جوہری پروگرام ختم نہیں کیا جا سکا ہے۔ تو یہ بات بہت اہم ہے، یہ بہت بات اہم ترین ہے کہ ایران کے جوہری پروگرام کے حوالے سے جو بھی دعوے کیے گئے، امریکہ نے ان کو B-52 بمبار کے ذریعے ختم کر دیا، لیکن وہ دعوے اب خود ویسٹرن میڈیا کے اوپر
جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ تضحیک اور تنقید کا نشانہ بن رہے ہیں. اسی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ صدر ٹرمپ کے بعد اب پینٹاگن نے بھی باقاعدہ طور پہ گرافکس کے ساتھ اور تصاویر کے ساتھ اور سیٹلائٹ کے ساتھ پریس کانفرنس کی اور اس بات کو یقینی بنایا کہ انہوں نے یہ تمام کی تمام کارروائی ایسے کی ہے جس سے ایران کا ایٹمی پروگرام ختم ہو گیا ہے. تو بہرحال ایران کی جانب سے اسی پوائنٹ کے اوپر واپس آنا جہاں پہ وہ موجود ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس جنگ کے اندر ابھی تک جو خطرات ہیں وہ ختم نہیں ہوئے ہیں اور شاید جنگ کسی اور نئے راویے سے کسی اور وقت میں شروع ہو سکتی ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بالکل ہم غالباً گزشتہ پروگرام میں اسی سے کنیکٹڈ بات کر چکے ہیں اور آپ نے اس طرح کی بات کہی بھی تھی. اس دوران جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، امریکہ خود جنگ میں کودا، اس کے فوری بعد نیکسٹ ڈے جنگ بندی کا ایک معاملہ سامنے آیا ہے. اب اگر ہم آج تک کے سینیریو پہ رہ کے اور بات سمجھنے کے لیے یہ کہنا چاہیں گے، یہ رائے قائم کرنا چاہیں کہ اس 12 روزہ جنگ میں فاتح کون رہا، تو کیا ہم اسرائیل، اس کی بیک کرنے والی یو ایس، یو کے اور اس پورے گروپ کو فاتح قرار دیں گے، یا ان کے مقابل ایران نے جو ایفرٹ کی ہے، جو اسٹرگل کی ہے، ان 12 روزہ ایپیسوڈ کی جو کامیابی کا تاج ہے وہ اس کے سر پہنائیں گے؟ آپ کو کیا لگتا ہے شواہد کس کے حق میں ہیں؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ہم دو چیزوں سے اس کو گیج کرنے کی کوشش کریں کہ جو اسرائیل نے حملے کیے تھے وہ ایٹمی تنصیبات کو ختم کرنے کے لیے حملے کیے تھے، اور انہوں نے ایٹمی سائنسدان اور ان کی پوری جو ملٹری کمان تھی اس کو پہلے حملے میں ختم کر دیا تھا، اور اس کے بعد ایٹامک سائٹس کے اوپر بھی حملے کیے گئے تھے بیک وقت. تو اگر اسرائیل کا مطلب ایران کی ایٹمی توانائی کو ختم کرنا تھا اور اس کی فوجی طاقت کو ختم کرنا تھا تو یہ چیز تو ممکن نہیں ہو سکی. ایران کی فوجی طاقت بھی اسی طریقے سے قائم رہی اور ایران کی جو ایٹمی تنصیبات ہیں یا ایٹمی توانائی کی جانب جو پیش رفت ہے وہ بھی اسی طور پہ جاری رہی. اور اگر ہم دوسری سائڈ کے اوپر دیکھیں کہ اسرائیل جو اپنے آپ کو ناقابل تسخیر سمجھتا تھا. ڈاکٹر صاحب، حضرت میں آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں. اسرائیل کے حملوں کے بعد جو ایک چیز ان کی جانب سے بطور ہدف بیان کی گئی تھی وہ ایران میں ممکنہ رجیم چینج بھی تھا. ایون ٹرمپ نے بھی اس پہ بات کی، تو کیا ہم اس کو بھی آبجیکٹو قرار دے سکتے ہیں؟ جی بالکل، رجیم چینج تو ان کا ایک اور مقصد تھا کہ اگر وہ ایٹمی توانائی سے ہاتھ دھو بیٹھتے تو ان کے عوامی ان کی رجیم کو اٹھا کے باہر پھینک دیتے. تو وہ اسی کا تسلسل تھا. جب وہ اس میں ناکام ہو گئے تو انہوں نے رجیم چینج کی بات کی، اور رجیم چینج کے ذریعے انہوں نے کہا کہ ہم اپنی رجیم کو لا کے اس کو رول بیک کروا دیں گے، یا جو کچھ بھی اس کے اوپر حملے کر کے ہم اس کو ٹھنڈا کر دیں گے. لیکن اگر ہم دوسری سائڈ کے اوپر دیکھیں، اسرائیل کے اوپر، جو اسرائیل اپنے آپ کو ناقابل تسخیر سمجھتا تھا، اس کا جو حال ہوا ہے وہ بدترین حال ہے. یعنی کہ آپ اسرائیل کے قیام سے 1948 سے لے کر آج تک جتنے بھی 75 سال یا 76 سال ہو گئے، اس دوران کبھی بھی اسرائیل کا اتنا بدترین حال نہیں ہوا جو اس جنگ میں ہوا ہے. اور اتنا میسو نقصان پہنچا ہے کہ خود اسرائیلی بینک نے جو ایسٹیمیٹ جاری کیے ہیں وہ $6 بلین ہیں امریکی، اور آزاد ذرائع جو کہتے ہیں وہ $20 بلین اسرائیل نے ان 12 دنوں میں جنگ کے اندر ضائع کر دیے یا اس کو نقصان پہنچا ہے. یہ مالی نقصان سے زیادہ جو ہے وہ نفسیاتی نقصان ہے، اور خطے میں بالادستی کی جو طاقت تھی اس کا نقصان ہے کہ اسرائیل جو ناقابل تسخیر تھا، 3 ممالک کی ایٹمی توانائیوں کو ختم کرنے کا دعویٰ کر چکا تھا، اس کے اوپر جو اب وار ہوا ہے اس کی وجہ سے اسرائیل کی ریاست کے اوپر سے ان کے عوام کا اعتماد ختم ہو گیا ہے. تو یہ سب سے بڑا نقصان ہے، اور ریاست کے اوپر سے عوام کا اعتماد ختم ہونا دراصل کسی ریاست کے زوال کی نشاندہی ہوتی ہے. جبکہ ہم اس کے برعکس دیکھیں ایران کے اندر، تو ایران کے اندر تباہی ہوئی، یقیناً یہ بات نہیں ہے کہ ایران کے اندر کوئی تباہی نہیں ہوئی، ایران کے اندر تباہی ہوئی، لیکن ایرانی قوم جس کو مغربی میڈیا پورٹرے کرتا تھا کہ آیت اللہ کے خلاف ہیں اور ملا رجیم کے خلاف ہیں، ہم نے یہ دیکھا اس کے اندر کوئی ڈیفرنس نظر نہیں آیا، بلکہ وہ جو کمیونسٹ پارٹیاں تھیں یا سوشلسٹ پارٹیاں تھیں یا تھوڑے بہت جو لبرل عناصر تھے وہ بھی ان کے پیچھے آ کے کھڑے ہو گئے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ایران کی جو مذہبی قیادت ہے یا سپریم لیڈرز ہیں ان کے پیچھے عوام کا اعتماد بڑھا ہے. اس کے برعکس اسرائیل کی ریاست کے اوپر سے عوام کا اعتماد ختم ہوا ہے. تو میرے تجزیے کے مطابق تو اسرائیل کو اس جنگ میں ناقابل تلافی نقصان اٹھانا پڑا ہے، جبکہ ایران نقصان پہنچنے کے باوجود بھی مزید مستحکم ہو کر سامنے آیا ہے. ڈاکٹر صاحب، اگین
चूंकि ईरान इसराइल जंग की बात हो रही है, उन 12 दिनों का तस्करा हो रहा है कि जो हम इससे पहले डिस्कस भी करते रहे, लोगों ने उसके मुख्तलिफ पहलुओं को सुना भी, एनालाइज भी किया, और ये जिक्र ज़ाहिर है ट्रंप के जिक्र के बगैर अधूरा रहता है। ट्रंप हस्ब मामूल, यानी ऑल्दो कि आप पहले एक बार कह चुके हैं कि उनको संजीदा नहीं लेना चाहिए, लेकिन मजबूरी ये है कि उनके इकदाम डिस्कस किए बगैर बात आगे नहीं बढ़ती, ये बात क्लियर नहीं हो पाती। जब ये जंगबंदी का मामला हुआ तो उसके अगले दिन ट्रंप की कुछ स्टेटमेंट्स ऐसी फड़ेबाज किस्म की नौयत की थी कि कोटेबल भी नहीं, इवन एक आध तो उसमें से ऐसी है, लेकिन उससे तासुर ये बना कि ट्रंप इसराइल पे या नेतन्याहू पे या इसराइल की पॉलिसियों से नाला हैं, उनको शिकवा है, और इसी वजह से वो इतने गुस्से और जज्बात भरी कमेंट्री कर गए। लेकिन उसके 24 घंटे के बाद ट्रंप की एक और स्टेटमेंट आई जो उनके सोशल प्लेटफॉर्म्स पे लफ्जी सूरत में सामने आई, और उसमें उन्होंने कहा कि जी हम नेतन्याहू के खिलाफ इसराइल में जो मुकदमा चल रहा है वो नहीं चलना चाहिए, नेतन्याहू ने बहुत खिदमात पेश की हैं और वो एक हीरोइक रोल में सामने आए वगैरह वगैरह। यानी उन्होंने कुछ लोगों ने तो ये तक कहा कि ट्रंप ये कहने से रह गए कि अगर तुम इसके खिलाफ बाज नहीं आते तो इसे मेरे पास भेज दो, वरना कोई कसर नहीं छोड़ी थी उन्होंने। तो एक दिन इतना ज्यादा गुस्सा, झंझलाहट कि आप बिल्कुल गैर पार्लिमानी अल्फाज और गालियों पे चले जाएं, और अगले ही दिन मोहब्बत के ऐसे जमजमे बह रहे हों कि आप उनके खिलाफ एक दूसरे मुल्क को कहें कि जी अपने वज़ीर आज़म के खिलाफ कानूनी कार्रवाई खत्म करो। ये क्या मामला हुआ है, इसके कुछ बताएंगे? देखिए, ट्रंप अनप्रेडिक्टेबल आदमी है, मैंने पहले भी कहा था। वो ईरान की क़यादत को कहते रहे कि आप हथियार डाल दें, और जब ईरान ने नहीं बात मानी और 12 रोज़ा जंग के बाद वो ये कहते हैं कि ईरानी बड़ी ग्रेट नेशन है और मैं उनकी बड़ी कदर करता हूँ। यही मामला नेतन्याहू के साथ भी है कि पहले दिन उन्होंने गालियां बक दी और उसके बाद उनकी पुश्त पे आके खड़े हो गए। बुनियादी बात यह है समझने की कि अमेरिका ने जो जंगबंदी करवाई है उसके दो वजूहात हैं। पहली वजह तो ये है कि आप ये देखिए कि पै दर पै मई से लेकर जून तक 2 जंगें हुई हैं, पाकिस्तान भारत की और ईरान इसराइल की। इन दोनों जंगों के अंदर जो नुकसान हुआ है सबसे बड़ा, वो सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ है कि जो मगरबी मशीन थी, दिफाई मशीन या अस्करी मशीन, उसकी पोल जो है वो दुनिया के सामने खुल गई है। और जो नाकाबिल तस्खीर अपने आप को समझती थी मगरबी मशीन, उसको ये बता दिया गया है कि आपके मुकाबले में भी ऐसी अस्करी मशीनें हैं कि जो आपको नुकसान पहुंचा सकती हैं और आपको घुटने टेकने पे मजबूर कर सकती हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि जो कुछ भी इसराइल के अंदर नुकसान हुआ है वो इसराइल का अपना तो था, लेकिन अमरीकी दिफाई टेक्नोलॉजी की जो कलई खुली है उसके बाद जो है वो झुंझलाहट उनकी वजह है। दूसरी अहम तरीन बात ये कि जिसको हमें सामने रखना चाहिए कि अगर बिन्यामिन नेतन्याहू चले जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि इसराइल के वजूद के ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान उठ जाएगा कि वो एक जंग के बाद जो है उनकी लीडरशिप के ऊपर से, उनकी रियासत के ऊपर से अवाम का एतमाद उठ चुका है। गो के बिन्यामिन नेतन्याहू के बाद के खिलाफ 7 अक्टूबर के बाद से बहुत बड़ी तादाद में मुजाहरे हो रहे हैं, और ये भी आपको हमारे नाज़रीन को मालूम होना चाहिए कि बिन्यामिन नेतन्याहू की हुकूमत जो है वो मखलूत हुकूमत है जो 3-4 पार्टियों के सहारे पे खड़ी है और वो किसी वक्त भी गिर सकती है। तो इस वक्त अगर किसी हुकूमत को गिरना है तो इसका मतलब ये है कि उनका जो नैरेटिव था रिजीम चेंज का वो उन्हीं के खिलाफ काम कर गया। जहाँ पे वो रिजीम चेंज करना चाहते थे वहाँ पे तो रिजीम चेंज नहीं हुई, लेकिन जो रिजीम चेंज का नारा लगा रहे थे उन्हीं के पास रिजीम चेंज हो गई। तो ये इनकी दोहरी शिकस्त होती। तो बिन्यामिन नेतन्याहू के पीछे डोनाल्ड ट्रंप का खड़ा होना एक मंतकी बात है, और उसकी बुनियाद के ऊपर जो पूरी की पूरी एक लॉबी है जो बिन्यामिन नेतन्याहू के इर्द गिर्द मौजूद है और उसके डोनाल्ड ट्रंप से भी बड़े गहरे मरासिम है, तो इन दोनों का जो गठजोड़ है वो किसी से ढका छुपा नहीं है। तो मतलब ये है कि आप ये समझ लीजिए कि एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट भी है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग भी है, और म्यूचुअली एक दूसरे को बुरा भला कहने का सिलसिला भी है, क्योंकि वो समझते हैं कि अगर डूबेंगे तो दोनों एक साथ डूबेंगे और उभरेंगे तो दोनों एक साथ उभरेंगे। तो डोनाल्ड ट्रंप का जो ये रिएक्शन है, वैसे तो वो अनप्रेडिक्टेबल आदमी है, वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन दरअसल उनका रिएक्शन मेरे ख्याल में इस बात को अक्कासी करता है कि अमरीकी अस्करी क़ुव्वत को वहाँ पे शिकस्त हुई, और दूसरी जानिब अगर रिजीम चेंज होती है तो रिजीम चेंज का जो नारा था वो उनके खुद के अपने गले में आके अटक जाता।
डॉक्टर साहब, जब इसराइल ने ईरान पे हमला किया और इब्तदाई 1-2 दिन गुजर चुके थे, तो उस वक्त जिन नुकात पर गुफ्तगू हो रही थी उसमें से एक ये भी था कि इस जंग के पेश नज़र जो सेकेंडरी या प्राइमरी अहदाफ हैं उनमें से एक ये भी है कि गजा में जो कुछ हो रहा है दुनिया को वहां से डाइवर्ट किया जाए, उसे सोचने के लिए, गुफ्तगू के लिए एक नया टॉपिक दिया जाए। बज़ाहिर अब 12 दिन के बाद जब ये मामला वाइंड अप हुआ है एक आरजी या तवील वक्फे पे, तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन बज़ाहिर यूं लग रहा है कि गुफ्तगू जहां से मुनक़ता हुई थी सिलसिला फिर वहीं से शुरू हुआ है। दुनिया की नजरें न सिर्फ गजा पे रही इस दौरान भी बल्कि अब भी हैं। इवन गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान इस तरह की खबरें भी आई कि ट्रंप ने और नेतन्याहू ने इस बात पे इत्तफाक किया है कि आइंदा 2 हफ्तों के दौरान गजा में सीज फायर की जानिब बढ़ा जाए। इस दौरान गजा के गवर्नमेंट ऑफिस की जानिब से तवातुर से ये अपडेट्स आती रही कि जो अमरीकी और इसराइली सेटअप में वहाँ इमदाद तकसीम करने का इंतजाम किया गया है वो डेथ ट्रैप साबित हो रहे हैं फलस्तीनियों के लिए, और रोजाना की बुनियाद पर दर्जनों फलस्तीनियों की शहादतें हो रही हैं जो घरों से इमदाद लेने निकलते हैं लेकिन वापस लाशों की सूरत में आते हैं। गजा के गवर्नमेंट ऑफिस ने इवन नंबर्स इशू किए है कि इस दौरान गुज़श्ता 7 दिनों के दौरान 550 से ज्यादा अफराद को फलस्तीनियों को शहीद किया गया, जिनकी बड़ी तादाद खवातीन और बच्चों समेत वो थी कि जो इमदाद देने के लिए मराकज पे गई और उसके अतराफ पे इसराइली फौज की फायरिंग में शहीद कर दी गई। तो नंबर एक, क्या गजा पस मंजर में चला गया था? नंबर दो, क्या गजा के मुतालिक नेतन्याहू या ट्रंप की जो गुफ्तगू आ रही है कि 2 हफ्तों में सीज फायर की जाने बढ़ेंगे? और नंबर तीन, इमदादी मराकज का डेथ ट्रैप होना। इन तीनों पे नाजरीन से शेयर कीजिएगा कि इस वक्त हम कहाँ खड़े में हैं और सिचुएशन किस तरह बढ़ती दिखाई देती है। देखिए, पहली बात तो ये कि गज़ा बैक ट्रैक पे नहीं जा सकता था, क्योंकि गज़ा ही असल मसला है या फ़लस्तीन असल मसला है कि जिसकी वजह से ये जंग शुरू हुई है। गो कि रिपोर्टिंग में ज़ाहिर सी बात है जो हैपनिंग बड़ी हो रही होती है वो सामने आ जाती है, बाकी चीज़ें पीछे चली जाती हैं। लेकिन गज़ा का मामला जो है, मैं समझता हूँ कि 7 अक्टूबर से पहले और 7 अक्टूबर के बाद जिस पोजीशन में था वो उसमें एक नुमाया फ़र्क है। और इन जंगों के दरमियान भी गज़ा का मामला इतना पस मंज़र में नहीं गया जितना प्रेडिक्टेड था। दूसरी बात ये कि जहाँ तक बात यह है कि इसराइली और अमरीकी ताउन से जो इमदाद की तकसीम है उसके ऊपर ख़ुद अब मगरबी मीडिया और मगरबी दानिशवर इसराइल को और अमेरिका को दोनों को आड़े हाथों ले रहे हैं। तीसरी बात ये कि जो मुज़ाकरात का मसला है, मुज़ाकरात तो 2 दफ़ा कामयाब हो चुके हैं, लेकिन इसराइल की हठधर्मी के बावजूद के बाद वो मुज़ाकरात में तात्तुल हो गया और कोई बात नहीं हो सकी। तो अब इसराइल की, क्योंकि ईरान के हाथों बहुत बदतरीन तौर पे पिटाई हुई है और वो ये चाहते हैं कि वो 2 महाज़ों को बैक वक्त गर्म ना रखें, क्योंकि उनको अपनी अपनी रिहेबिलिटेशन का, रीबिल्ड के प्रोसेस को अब दोबारा करना है। तो अगर वो गज़ा में उलझे रहेंगे तो उनके लिए 2 फ्रंट को एक साथ संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि ये बात मुमकिन है कि गज़ा के अंदर कोई जंगबंदी हो, कोई मेडिएशन हो और इसराइल अपनी जो पोजीशन थी उससे पीछे हटे और लोगों को कुछ सुकून का सांस मिले। लेकिन जो अहम बात है वो ये है कि जो अमरीकी और इसराइली प्लान था कि गज़ा से लोगों की मुंतकली, गज़ा को खाली करवाना, उसके ऊपर क्या पोजीशन होती है ये मुज़ाकरात के बाद ही समझ में आएगा, क्योंकि अभी तक जो भी डोल डाला गया है उसमें फ़लस्तीनियों का ये कहना था कि वो गज़ा की ज़मीन को नहीं छोड़ेंगे। तो अब आने वाले दिनों में इसमें क्या मुतालबात की सूरत में क्या पेशरफ्त होती है, इसके ऊपर ज़रूर नज़र रहनी चाहिए। डॉक्टर साहब, गुज़श्ता चंद रोज के दौरान हमने ये बात देखी है कि गजा में और मगरबी किनारे में जो मजामतकारों की कार्रवाइयाँ हैं तो काबिज इसराइली फोर्सेस के खिलाफ न सिर्फ जारी है बल्कि उनमें शिद्दत देखी गई है। ये तो मैदान जंग की सिचुएशन है या फिर जो बैटल ग्राउंड है वहाँ की खबरें हैं। आप खुद गुज़श्ता हफ्ते के दौरान फ़लस्तीन कॉन्फ्रेंस में मलेशिया में शरीक रहे। आपको क्या लगा कि जो फ़लस्तीनियन डायस्पोरा है गजा के बाहर भी या दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में, वो इसराइल के खिलाफ मज़ाहमत के मामले में कहाँ खड़ा हुआ है? क्या कुछ सस्ताने का ख्वाहिशमंद दिखाई दिया? वो अभी भी उसी तरह एक्टिव है जिस तरह 20 माह कबल था, या कुछ तब्दीली कबूल करने की आपको लगा कि शायद अगर ऐसी कोई चीज़ आए तो वो शायद बैक फुट पे चले जाएं या कुछ अपनी जद्दोजहद को स्लो करने पे आमादा हों?
देखिए, मेरी जिन लोगों से वहाँ पे मुलाकात हुई वो ज़ाहिर सी बात है फ़लस्तीनी तो थे, लेकिन वो बहुत अरसे से फ़लस्तीन से बेदखल हैं, इनके 7 अक्टूबर से पहले से ही बेदखल हैं। गो के उनके रवाबित हैं और उनके ज़रिए से जो मेरी बात मुझ तक पहुँची है वो ये है कि फ़लस्तीनी अपने तौर पर इस जद्दोजहद को जारी रखेंगे। अब उसके मीन्स क्या होंगे, उसके मीन्स के बारे में उनको भी नहीं पता, क्योंकि उनके इतने स्ट्रॉन्ग कॉन्टैक्ट नहीं है। कभी नेट बंद कर दिया जाता है, कभी दीगर चीज़ें बंद कर दी जाती हैं, या फिर वो फ़ोन पे ऐसी गुफ्तगू करने से बाज रहते हैं, जो भी उनकी वजूहत होंगी सिक्योरिटी की। लेकिन मुझे महसूस क्यों हुआ कि फ़लस्तीनी कई दफ़ा उस सरज़मीन से बेदखल होने के बावजूद, पूरी दुनिया में मुख्तलिफ़ जगहों पे रहने के बावजूद भी इस कॉज़ से कमिटेड हैं। अब इस कॉज़ को किस तरीके से आगे लेके चलते हैं ये उनको फ़ैसला करना है। लेकिन बहरहाल मुझे उनके अज़्म में, उनके जज़्बे में, उनकी कमिटमेंट में कोई कमी महसूस नहीं हुई। जिस तरीके से वो मौजूद थे, इतनी बदतरीन कत्ल गारतगरी के बावजूद भी उसी तरीके से मौजूद हैं। और बहुत सारे फ़लस्तीनी तो वहाँ पे ऐसे से बाहर हैं, लेकिन किसी के भाई, किसी का बेटा, किसी की भतीजी, किसी का पड़ोसी, किसी का दोस्त 7 अक्टूबर के बाद उन हमलों में जो है वो शहीद हो गया। उनके एतमाद के अंदर और उनकी कमिटमेंट के अंदर भी मुझे कोई कमी महसूस नहीं हुई। तो लगता ये है कि ये मामला जो है वो चाहे कुछ भी हो, ये मामला जारी रहेगा जब तक कोई ना कोई इसका काबिल हल सॉल्यूशन या काबिल हल कोई ऐसी चीज़ ना हो जिसके ऊपर तमाम फ़लस्तीनी मुत्तहिद होकर उसके ऊपर एग्री करें। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपकी अपडेट का भी, आपके एनालिसिस का भी। नाज़रीन, आपने इसराइल की जानिब से ईरान पर हमले, उसमें अमेरिका के किरदार और पोस्ट वॉर सिनेरियो पर डॉक्टर साहब की गुफ्तगू सुनी। फ़लस्तीन में इस वक्त क्या हो रहा है और आइंदा क्या हो सकता है, उसके मुताबिक भी फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन आप तक पहुंची। इसमें कोई शक नहीं कि इस वक्त इंसानियत एक ऐसे गैर मामूली मोड़ से गुजर रही है कि जिसमें जुल्म ढाने वाली कुव्वत के पसे पुश्त ताकत खड़ी दिखाई देती है, जबकि मजलूम के साथ इंसानी ज़मीर खड़ा दिखाई देता है। आने वाले वक्तों में फतह ताकत के नाम होती है या इंसानी ज़मीर फातह ठहरता है। अब मैं और आप यकीनन इसको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।